آج امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کی جس ویڈیو کا جائزہ لیا جائے گا اس کا تھمبنیل یہ ہے۔ یہ کل ہی اپلوڈ کی گئی ویڈیو ہے۔ اس پر دیکھیں تھمبنیل میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے بریلوی اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام، بریلوی پریشان۔ اسی طرح ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مگر کیوں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ بارہ ربیع الاول کے جلوس میں ایک خاتون کو حور بنا کر پیش کرنے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا جمع۔ سامعین، امتیاز وہابی نے ویڈیو کے شروع میں ان تینوں ویڈیوز کو دکھایا ہے۔ اس قسم کی اور بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ماہ ربیع الاول کے موقع سے دیوبندی وہابی خوب شیئر کرتے ہیں اور اس طرح سالانہ کام کر کے اپنے والد یا خاندان والوں کو ایصال عذاب کرتے ہیں، جس کا جواب بھی آج کی اس ویڈیو میں دے ہی دیتا ہوں۔ اس قسم کی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ویڈیو سے ہم سنی اظہار برات کرتے ہیں، اور ہم سنی ہرگز بھی اس قسم کے جشن کے نہ تو قائل ہیں اور نہ ہی معید، بلکہ ہم خود ان کی تردید کرتے ہیں اپنے بیان میں، اور انفرادی طور پر بھی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر مقامات پر ایسے جلوس یا ایسا جشن نہیں دیکھا جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علماء کی خلاف ورزی بلکہ علماء کرام سے مخالفت کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس قسم کے جلوس نکالتے ہیں، جس کے یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی دیوبندی وہابی ہم سنیوں پر اعتراض کرتا ہے یا لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہم اس قسم کے جلوسوں پر دلیل دیتے ہیں اور اسی قسم کے جلوس ہم نکالتے ہیں، تو اس کا جواب دیوبندیوں کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، کیونکہ علماء کرام کی رہنمائی میں ہونے والا کوئی بھی جلوس ایسے خرافات سے ہمیشہ پاک رہا ہے اور آئندہ بھی پاک ہی رہے گا۔ ہمارے یہاں نہ تو ایسا ہوتا ہے اور نہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، بلکہ مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یا تو شیعہ ہوتے ہیں یا خود دیوبندی وہابی ہم سنیوں کو بدنام اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی حرکت خود کرتے ہیں اور بدنام ہم لوگوں کو کرتے ہیں۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ نام نہاد سنی ہی ہیں تو اپنے اس خرافات کے جواب دہ وہ لوگ خود ہیں، ہمارے علماء اس سے بری ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی دیوبندی اس قسم کے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں تو ان سے سوال یہ ہے کہ کیا عوام حجت ہے؟ اگر ہاں تو پھر ایسی ڈھیروں ویڈیوز ہم بھی دیوبندی عوام ہی نہیں بلکہ دیوبندی علماء کی بھی پیش کر سکتے ہیں، جن میں اس سے بھی گئی گزری حرکت کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثلاً دیوبندیوں کے مفتی عزیز الرحمان کا کانڈ کیا ہے وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، اور اس قسم کے اور بھی کئی ویڈیوز دیوبندیوں وہابیوں کے ہیں جن میں انسانیت کو شرمسار اور علماء کو بدنام کرنے والی حرکتیں کی گئی ہیں۔ لہٰذا دیوبندیوں وہابیوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اعتراض اتنا ہی کریں جتنا جوابی کارروائی میں برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، ورنہ جب ان کے عمل کا رد عمل ہوگا تو پھر افسوس کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے دیوبندیوں وہابیوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی ہے تو پھر ایک ویڈیو پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس کا جواب جو ان کے دماغ میں آئے وہی جواب ہماری طرف سے بھی سمجھ لیں۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لی۔ اب دیوبندی وہابی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں کہ کیا یہ جائز ہے؟ یہ کس بات پر ڈھول باجے بجا رہے ہیں اور کیسا جشن منا رہے ہیں؟ جو جواب آپ کا ہوگا
वही मेरी तरफ से भी समझ लें। हालांकि मैंने अपना जवाब दे भी दिया है, जिसके बाद अल्लाह का खौफ रखने वाला और गैरतमंद देवबंदी वहाबी इस किस्म की वीडियोस न तो कभी शेयर करेगा और न ही ऐसी वीडियोस की वजह से हम सुन्नियों को बदनाम करने की या हम पर एतराज़ करने की कोशिश करेगा, वरना बेहयाबाश व हरचे खाई कुल। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लामी महीने के एतबार से ये तीसरा महीना यानी कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इस महीने की 12 तारीख़ यानी 12 रबीउल अव्वल को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के नाम पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर बरेलवियों की तरफ से जो अपने आप को आशिक़ रसूल होने का ढकोसला करते हैं, रैलियां भी निकाली जाती हैं। ओ जनाब वहाबी, हम सुन्नी अपने आशिक़ रसूल होने का ढकोसला नहीं करते, बल्कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी आशिक़ी और हमारी मोहब्बत और उसकी सच्चाई का आलम यह है कि हम उसका प्रचार तो नहीं करते, मगर उसके बावजूद आपके बाप दादा हमारे आशिक़ रसूल होने का ऐलान करके मर चुके हैं। जाकर उनकी कब्र पर बरसिए और उनसे बोलिए कि आपने ऐसे लोगों को आशिक़ रसूल कैसे कह दिया जिसको हम आशिक़ रसूल मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और फिर अच्छे से बोलिए, वरना रद्द अमल को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। और अगर बोलने का ढंग नहीं है या अल्फाज के इंतखाब की सलाहियत आपके अंदर नहीं है तो जाकर पहले ये सब सीखिए, फिर जहालत कीजिएगा, वरना अपनी जहालत की वजह से दूसरे देवबंदियों की भी नाक मत कटवाइए। और आप अपनी कई वीडियोज़ में रैली और रैलियां कह चुके हैं। इस वीडियो में भी आपने कई बार कहा है। क्या आपको रैली का मतलब भी पता है या ऐसे ही जहालत का दरिया बहाने निकल पड़े हैं? जुलूस और रैली, क्या ये दोनों एक है? इतना शऊर भी आपके अंदर नहीं है कि जुलूस और रैली के फ़र्क को समझ सकें? अपने करीबी देवबंदी से जाकर पूछ लीजिए कि रैली किसे कहते हैं और जुलूस क्या होता है। पूरे 12 दिनों में आप देखेंगे कि कैसा जश्न का माहौल रहता है। आपको याद होगा कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो मुहर्रम का चाँद देखते ही मुहर्रम मनाने वाले पूरे 10 दिन जो खुराफात करते हैं और जो मुहर्रम की तैयारियां करते हैं वो आपके सामने वो सब चीज़ें होंगी। यही हाल है रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आते ही रबीउल अव्वल के महीने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के नाम पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाले भी वही सारे हरबे और काम शुरू कर देते हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कहाँ मुहर्रम और कहाँ रबीउल अव्वल। इन दोनों महीनों में क्या एक जैसे काम होते हैं जिसे आपने वही हरबे और वही काम कहा है? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप बेवकूफ़ हैं या बेवकूफ़ बनने की ट्रेनिंग चल रही है आपकी, या ज़बरदस्ती बेवकूफ़ बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका बयान करना, प्यारे आका के हालात ज़िंदगी से अवाम को आगाह करना सिर्फ़ ये नहीं कि अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। हर वक्त होना चाहिए। एक मुसलमान की कामयाबी का दारो मदार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने में है, और नक्श कदम पर उसी वक्त चल सकते हैं जब कि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ ख़ुद भी हों और अपनी आवाम को कराएं। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करना भलाई से खाली नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना गलत है या सही। कोई भी शख्स गलत कह ही नहीं सकता, वो मरदूद होगा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर को गलत समझे। वही मरदूदों की जमात का नाम देवबंदी वहाबी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र करने से लोगों को ये लोग मना करते हैं, रोकते हैं, और रोकने के लिए, मना करने के लिए नए नए एतराज़ात हमेशा करते रहते हैं। और जब कभी पकड़े जाते हैं तो बड़ी बेगैरती के साथ कह देते हैं कि हम तो तखसीसात व क़ुयूद के मुनकिर हैं, हम तो खुराफात से रोकते हैं, हम मिलाद से तो नहीं रोकते हैं। हालांकि अहले इल्म व तहक़ीक़ खूब अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे मौक़ों पर देवबंदी वहाबी अगर मक्कारी न करे तो आवाम उनको पकड़ के अच्छे से कूट देगी। इसलिए झूठ, मक्र, फ़रेब, धोखा ये वो हथियार हैं जिनसे देवबंदियत अपनी हिफाजत करती रही है और अब भी कर रही है। वरना देवबंदी इन हथियारों को अगर आज भी छोड़ दें तो या तो अपनी मौत आप मर जाएंगे या हकीकत पसंदों की कुटाई से जहन्नम रसीद कर दिए जाएंगे। अलबत्ता जिस किसी को भी एतराज़ है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किए जाने वाले खुराफात पर एतराज़ है।
जनाब इम्तियाज़ वहाबी, यही झूठ तो आपके बाप दादा बोलते रहे और अब आप बोल रहे हैं। मुझसे आप मुतालबा करें, मैं सबूत पेश करूंगा कि आप लोग खुराफात का बहाना तो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर धोखा देने के लिए करते हैं, वरना आप लोग ज़िक्र मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही एतराज़ करते हैं और महफ़िल मिलाद जो खुराफात जिसका आप लोग बहाना करते हैं उससे पाक भी हो तो भी आपके मौलवियों ने इसके करने की इजाज़त नहीं दी। आप मुतालबा करें, मैं सबूत पेश करूँगा। अब वो ज़माना गया जनाब के लोगों को आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाकर अपना खूब उल्लू सीधा कर दिया। अब ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से जलते हैं, उनसे हसद करते हैं। यही तो वजह है कि महफ़िल मिलाद की इजाज़त आप लोग अपनी आवाम को नहीं देते हैं और न ही हमारी महफ़िलों में शिरकत की इजाज़त देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हनाफ उलमाए देवबंद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और कैसा ज़िक्र करते हैं और कैसा ज़िक्र करते रहेंगे ये तो आप लोगों की किताबों से ही ज़ाहिर है। आप लोग अपनी आवाम से कहते होंगे कि जो होता है वो अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। कहते होंगे आप लोगों से कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार नहीं। कहते होंगे आप कि नबी तो मर कर मिट्टी में मिल गए, उनको अपना भाई कहो, वो तो हमारे जैसे ही बशर थे, उनका इल्म ऐसा ही था जैसा बच्चा, पागल, जानवर वगैरह को होता है। अल्लाह की अज़मत के सामने वो तो चमार से भी ज़लील हैं। कहते होंगे आप लोगों से कि उनका ज़िक्र हर साल करना कन्हैया के जन्मदिन की तरह है। ये भी आप कहते होंगे लोगों से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इल्म तो शैतान को था क्योंकि इस पर नस है। इसी तरह तो ज़िक्र करते होंगे ना आप देवबंदी वहाबी लोग। अब ऐसा ज़िक्र करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोग खुश करते हैं या नाराज़, ये तो सारी दुनिया आसानी से समझ सकती है। इसलिए आप ज़िक्र करते हैं और करते रहेंगे, ये बताकर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते भी होंगे तो किस अंदाज से और किस तरीक़े से करते होंगे और किस तरह की बातें उनके मुताल्लिक़ आप लोग लोगों से बयान करते होंगे। जो रैलियाँ निकाली जाती हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम दिया जाता है, सालाना तौर पर मनाया जाता है, और इस जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो खुराफात हो रहे हैं समाज में, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर औरतें अपना प्रोग्राम करके नुमाइश कर रही हैं, कहीं पर औरतों को नचाया जा रहा है, कहीं पर मक्का शरीफ, खाने काबा और रोज़े अनवर की तस्वीरें बनाकर गली मोहल्ले में घुमाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं कि जब मुहर्रम की तरह ढोल बाजे भी शुरू हो जाएंगे। तो ये तमाम खुराफात जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के सहाबा ताबीन तबे ताबीन तक इसका कोई तस्वुर नहीं था, बल्कि आज से 100 साल पहले भी इसका कोई रस्म व रिवाज नहीं था। 1932 में जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर जुलूस निकालना शुरू किया गया, लेकिन आज उसी जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस को बरेलवी साबित करने के लिए कुरान और हदीस का हवाला दे रहे हैं और इसके नाम पर होने वाले खुराफात की तरफ तवज्जो नहीं है। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, आपने जिन वीडियोज़ को दिखाया है उन वीडियोज़ के मुतालिक मैं वीडियो के शुरू में ही बहुत कुछ बता चुका हूं और आप लोगों के घर की एक वीडियो भी पेश कर चुका हूं जिसमें ढोल बाजे बजाए जा रहे हैं। और रही बात 100 साल पहले की, तो आप अपने घर की किताब से न सिर्फ जाहिल हैं बल्कि अबू जहल हैं। अपने घर की किताबें पढ़ें, बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। और आप जो 1932 की बात कर रहे हैं वो किसी ख़ास जगह किसी ख़ास नौइयत के मुतालिक है, न कि दुनिया भर में इससे कबल कहीं ऐसा होता ही नहीं था। जाइए पहले आप घर की किताबें पढ़िए, फिर आइएगा, मैं आपकी सारी जहालत झाड़ दूंगा। अभी छोड़ दे रहा हूँ। और जनाब आज आप ख़ुद कह रहे हैं कि हम कुरान और हदीस का हवाला दे रहे हैं, जबकि कल की वीडियो में आपने ही बताया था कि दलील इन्हें मिलती ही नहीं है। आखिर आप इतने पगला कैसे गए जनाब? आपकी अक्ल काम करना बंद कर चुकी है क्या? अगर ऐसा है तो फिर वीडियो बनाना बंद करें, वरना देवबंदियत की नाक कटवा कर ही लगता है आप दम लेंगे। इसलिए बरेली मज़हब के आला हज़रत के फतवे के मुताबिक भी ये काम नाजायज़ व हराम होना चाहिए। चुनांचे आपने देखें कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ताज़िया के मुतालिक लिखते हैं कि ताज़िया असलन तो जायज़ है, उसकी पूरी तफसील लिखते हैं, लेकिन जब मुरव्वजा ताज़िया की बारी आई तो साफ़ तौर पर हराम कहते हैं। चुनांचे आप फतवे को मुलाहज़ा फरमाएं, आपकी खिदमत में फतवा रज़विया का हवाला पेश किया जा रहा है। सामाईन व नाज़रीन, इसके बाद जनाब इम्तियाज़ वहाबी ने फतवा रज़विया शरीफ से ताज़िया के मुतालिक फ़तवा पढ़कर सुनाया और उसका स्कैन भी लगाया। उसके बाद ये जनाब आगे जो कहते हैं वो मुलाहज़ा करें। इसी तरह देखिए
کہ فی نفس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کرنا، سیرت بیان کرنا، یہ بہت ہی بہتر کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن جو قیود آ گئے ہیں، جو مروجہ طریقہ ہے، یعنی جو چیزیں شریعت کے خلاف داخل ہو گئی ہیں، اس کی بنا پر علماء دیوبند ان تمام محافل کو یا اس طرح کے پروگرام کو، جلوس کو اور جشن عید میلاد النبی کو ناجائز و حرام بتاتے ہیں۔ سن لیا سامعین آپ نے، آخر اس نے خود بھی کہہ ہی دیا کہ قیود کی وجہ سے علماء دیوبند ان تمام محافل کو یا اس طرح کے پروگرام کو، جلوس کو اور جشن عید میلاد النبی کو ناجائز و حرام بتاتے ہیں۔ یہی تو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ قیود کا بہانہ کر کے، تخصیصات کا بہانہ کر کے محفل میلاد کو کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ذکر رسول سے روکتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اپنی اس بات میں سچے ہوتے تو یہ لوگ خود محفل میلاد کر کے بتاتے کہ دیکھو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کرتے ہیں اور ایسا کرنا درست ہے، پھر ہم دیکھتے کہ یہ لوگ کہاں تک اپنے قول میں سچے ہیں۔ مگر سچ یہی ہے کہ یہ لوگ قیود کا بہانہ کرتے ہیں، اور یہ قیود تو ہم لوگ کرتے ہیں، دیوبندی تو نہیں کرتے نا، تو ان کو کیوں نہیں کرنے دیتے محفل میلاد؟ ان کو میلاد کی محفل میں شریک کیوں نہیں ہونے دیتے؟ یا پھر اپنے حساب سے ان لوگوں کو محفل میلاد منعقد کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ سامعین، میں ایک جگہ کا آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک بستی تھی، اس بستی میں سب کے سب سنی تھے، پھر تبلیغی جماعت چور کی طرح آئی اور بھولی بھالی عوام کو بہکا کر دیوبندیت کے رنگ میں رنگ دیا۔ پہلے وہاں ہر خاص اور اچھے کام پر محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا تھا، جس میں ان کو ان مسائل سے جس کے موقع سے وہ محفل ہوتی تھی اس کے کرنے کا شرعی طریقہ اور اس کے متعلق سنہرے اصول اور اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی تھیں، اور اس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا تھا۔ دیوبندیوں نے اس محفل کو بھی منع کر دیا، بند کروا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہاں شادی بیاہ کے موقع پر ایک دن پہلے جو میلاد شریف کی محفل ہوتی تھی اس کو تو دیوبندیوں نے بند کروا دیا گناہ کا کام بتا کر، مگر اب شادی کے ایک دن پہلے جہاں میلاد شریف کی محفل ہوتی تھی وہاں گانے باجے ڈانس وغیرہ لوگ کرنے لگے، اور یہ دیوبندی دیکھتے ہیں اور اس سے منع نہیں کرتے۔ حالانکہ میلاد شریف کی محفل میں ان چیزوں کو پہلے منع بھی کیا جاتا تھا اور لوگوں کو پہلے ایسا موقع بھی نہیں ملتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے خرافات وہ لوگ کرتے۔ لیکن اب میلاد کی محفل تو نہیں ہوتی مگر گانے، موسیقی، ڈانس اور بھی ڈھیروں خرافات لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اب انہیں کوئی عالم، کوئی دیندار روکنے والا نہیں ہے، اور یہ دیوبندی گونگے شیطان بنے دیکھتے رہتے ہیں ٹکر ٹکر۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کو ذکر رسول سے نفرت ہے مگر ناچ گانے سے محبت ہے۔ اب ایسوں کا رد نہیں ہوگا تو کیسے کا ہوگا؟ ایسے اور بھی ڈھیروں واقعات کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے مجھے مجبوراً ایسے لوگوں کے رد کے لیے یہ چینل بنانا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، حوالے کے طور پر دیکھیں، ہمارے پاس کتاب ہے البراہین القاطعہ۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 14 ہے، صاف طور پر لکھا گیا اقول نفس ذکر میلاد فخر عالم علیہ السلام کو کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ ذکر ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ذکر دیگر سیر و حالات کے مندوب ہے۔ چنانچہ یہ امر فتویٰ مولوی احمد علی صاحب محدث سہارنپوری میں صراحتاً مذکور ہے، اور مؤلف اس کو دیکھ چکا ہے کہ یہ کتاب اس کی اسی فتویٰ کے رد میں تالیف ہوئی ہے۔ البتہ امور غیر مشروعہ جو اس کے ساتھ ضم ہو گئے ہیں یعنی مل گئے ہیں، اس کی وجہ سے حکم مجموعہ پر بدعت و منکر ہونے کا یا شرک و حرمت کا لگایا جاتا ہے، اور یہ حکم باعتبار ان قیود غیر مشروعہ کے ہے، نہ بوجہ نفس ذکر کے، چنانچہ یہ سب قریب معلوم ہو جائے گا۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد یہ اچھی چیز ہے، غلط نہیں ہے، اسے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو قیود غیر مشروعہ شامل ہو گئے ہیں ان قیودات کی وجہ سے، ان غیر مشروع حرکتوں کی وجہ سے ناجائز اور بدعت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ سن لیا سامعین، آخر امتیاز نے اپنی کتاب سے پڑھ کر سنا ہی دیا کہ قیود اور غیر مشروع امور کی وجہ سے محفل میلاد پر ہی شرک و بدعت اور ناجائز و حرمت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب بھی کوئی شک رہ جاتا ہے دیوبندیوں کے محفل میلاد اور ذکر رسول بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہونے میں؟ اب دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جلوس نکالے جاتے ہیں، جو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور
اس کی وجہ سے بہت سارے خرافات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے نام پر شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا منع ہونا فتاوی رضویہ کی روشنی میں بھی ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، فتاوی رضویہ شریف میں سے جو فتویٰ امتیاز پلاموی نے پڑھ کر سنایا تھا وہ محفل میلاد کے تعلق سے نہیں بلکہ وہ تعزیہ کے بارے میں تھا، اور تعزیہ میں اور ربیع الاول کے جشن میں زمین و آسمان کا فرق ہے جسے ہر کوئی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اور رہی بات خرافات کی، تو خرافات تو مدرسوں میں بھی ہو رہے ہیں، تبلیغی جماعت میں بھی ہے، لڑکی کے مدرسوں میں بھی ہے، سیرت کے جلسوں میں بھی ہے، چندہ دھندہ میں بھی ہے، مگر یہ تو دیوبندی وہابی خوب کرتے ہیں۔ خرافات کی وجہ سے محفل میلاد یا جشن میلاد یا جلوس ربیع الاول بند ہونا چاہیے، تو لڑکے لڑکیوں کے مدرسے کب بند کرو گے جناب؟ سیرت کے جلسے کب بند کرو گے؟ تبلیغی جماعت کب بند کرو گے؟ یہ چندے دھندے کا معاملہ کب ختم کرو گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اس سے تمہاری روزی روٹی جڑی ہے، تمہارے پیٹ کا دوزخ بجھتا ہے، جبکہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے چرچے ہوتے ہیں، ان کی عظمت و شان بیان ہوتی ہے، جس سے تم دیوبندیوں وہابیوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، اور پھر تم لوگ بے چین ہو کر اس قسم کی جاہلانہ اور احمقانہ باتیں کرتے ہو۔ پتہ نہیں تم لوگوں کو مرنا یاد رہتا ہے یا نہیں، اللہ کو منہ دکھانا یاد رہتا ہے یا نہیں۔ خیر سامعین، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔